اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ آج ایک عنوان لے کے آیا ہوں، بہت اہم ہے، لباس۔ لباس کے لیے بے شمار آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، اور یہاں تک آیتیں موجود ہے کہ مرد کو کہا کہ ہم نے تم کو عورت کا لباس قرار دیا، عورت سے کہا کہ عورت کو مرد کا لباس، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔ کیا کہنا ہے لباس ہو۔ آیتوں میں، مختلف جگہوں کی آیتوں میں، جیسے سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا آیت نمبر 187، اس میں بھی لباس کا پورا تذکرہ آیا ہے کہ لباس انسان کو ماحول کی تبدیلی سے بچاتا ہے۔ اگر بہت گرم موسم ہے تو ہلکا لباس پہنا جائے گا، گرمی سے بچا جائے گا۔ اگر سردی کا موسم ہے جیسے آج کل چل رہا ہے، آپ گرم کپڑے پہنیں گے، گرم لباس پہنیں گے، اپنے جسم کو بچائیں گے۔ لباس جو ہے آپ کو موسمی اثرات سے بچاتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے۔ لباس آپ کی شرم گاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ شرم گاہوں کا ترجمہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اس کا ارشاد گرامی ہے، جگہ جگہ شرم گاہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس شجر ممنوعہ کی طرف مت جائیے گا، آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا، مگر وہ چلے گئے شیطان کے بہکانے سے، تو ان دونوں کے جسم ایک دوسرے پہ آشکار ہو گئے۔ کس کے؟ اما حوا سلام اللہ علیہ اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم ایک دوسرے پہ آشکار ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھ لیا حضرت اما حوا سلام اللہ علیہ کو بغیر لباس، اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے دیکھ لیا حضرت آدم علیہ السلام کو بے لباس۔ تو حکم الہی ہوا کہ پتوں سے اپنے یہ جسم کے حصوں کو چھپاؤ۔ یہ آیت الہی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے درخت کے پتے لے لے کے اپنی شرم گاہوں کو چھپایا، کیونکہ قرآن میں آیت کلیئر ہے کہ ایک دوسرے کے جسم ایک دوسرے پہ آشکار ہو گئے۔ لباس کا کام دو ہے۔ شادی سے قبل لڑکا لڑکی کے عیب کو تلاش کر لے، لڑکی لڑکے کے عیب کو تلاش کر لے۔ شادی سے قبل لڑکا لڑکی کے عیب کو تلاش کر لے، اور لڑکی لڑکے کے عیب کو تلاش کر لے۔ اور اگر شادی ہو بھی جاتی ہے اور کوئی عیب ایک دوسرے میں نکل آتے ہیں تو اس کو چھپائے۔ اسی لیے لباس کا ہے، لباس کا کام ہے عیبوں کو چھپانا۔ آپ کی شرم گاہوں کو تو لباس چھپاتا ہی چھپاتا ہے، مگر لباس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جو سب سے بہترین لباس اتارا ہے، یہ بھی قرآن میں ہے، وہ تقوی کا لباس ہے، جو سب سے بہترین لباس ہے۔ یہ کوٹ، یہ شرٹ، یہ پینٹ، یہ عارضی ہے جو ہمارے ظاہری جسم کو چھپا رہا ہے، یہ لباس۔ مگر تقوی کا لباس جو ہے، تقوی کا لباس وہ آپ کی برائیوں کو ختم کرے گا، آپ کی گندگی کو ختم کرے گا، آپ کے اندر کثافت کو دور کرے گا، آپ کے اندر جتنی وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں ان سب کو آپ سے ہٹائے گا۔ تقوی کا لباس، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں تقوی کا تذکرہ ہے کہ سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کو بھی لباس کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور سورہ واقعہ، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ رحمان، سورہ دہر، سورہ ملک، سورہ ملک، سورہ واقعہ، یہ سارے سورہ جو ہیں، سورہ کہف، سورہ اعراف، سب میں جنت کا پورا نقشہ موجود ہے۔ ریشمی لباس پہنائے جائیں گے، سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، کافور کی آمیزش کی شراب پلائی جائے گی جن سے ان کو خمار نہیں آئے گا، وہ بہکیں گے نہیں۔ ریشمی لباس پہنائے جائیں گے، ان کی بیوی، ان کی ازواج، ان کی زوجائیں ان کے ساتھ ہوں گی، متقیوں کے ساتھ۔ تو لباس کا دو کام ہوتا ہے، ایک وہ موسمی اثرات سے لباس بچاتا ہے، پہلا۔ ابھی تقوی کے لباس کی بات نہیں ہو رہی، ابھی وہ ظاہری لباس جو دنیا میں ہم لوگ پہن رہے ہیں۔ اگر گرمی آئے گی تو گرمی کے حساب سے لباس پہنا جائے گا، اس میں یہ گرم کپڑے استعمال نہیں ہوں گے، گرم میں ہلکے پہنے جائیں گے، تاکہ گرمی کے موسم میں ہلکے کپڑے پہنے جائیں جو آپ کے لیے مناسب ہو۔ سردی جب آئے گی، جب ٹیمپریچر گر جائے گا، جب بہت
सर्दी पड़ेगी तो आपको स्वेटर पहनना है, जैकेट पहनना है, गर्म शाल खवातीन ओढ़ेंगी, गर्म चादरें ओढ़ेंगी, स्वेटर पहनेंगे, कोट पहनेंगे, गर्म कपड़ा पहनेंगे, ताकि आपके जिस्म को प्रोटेक्शन हो और उस सर्दी से आप बच सकें। तो लिबास का काम दो है। शादी से पहले जो है मर्द औरत के ऐब को तलाश कर ले। और कुरान मजीद में ये भी है कि शादी जो होगी वो बाहमी रजामंदी से होगी। जब लड़की की रजा हो, जब लड़के की रजा हो तो शादी हो। अगर वालिदैन बिल जबर करा रहे हैं तो इसकी गुंजाइश, जहाँ तक मैंने कुरान मजीद की तिलावत तर्जुमे से की है, मुझे ये नहीं मिलता है कि कहीं पे वालिदैन ने जोर दिया हो कि यहाँ करना है तो यहीं करो। कुरान मजीद में ऐसी आयत मुझे नहीं मिली। अगर आपकी नज़र में कोई हो तो कमेंट सेक्शन में रेफरेंस भेजिएगा कि वालिदैन अगर जहाँ प्रेशर डाल रहे हैं वहाँ शादी कर लो। ऐसी बात कहीं पे भी नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो जनाब मलकतुल अरब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अपने तिजारत का सामान ले जाने वालों में हजरत मैसरा भी थे। उनसे कहा कि मेरा रिश्ता लेके आप जाइए। किसके पास? रसूल खुदा के पास, कि मैं उनसे अक्द करना चाहती हूँ। लोगों ने 40 साल बताया है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। आप रसूल खुदा की उम्र 25 साल थी तो 3-4 साल ही बड़ी थी आप, 40 साल से कम उम्र थी आपकी, मगर यहाँ मुतजाद राय हैं। तो और मेरे पास जितना ये सामान है, कीमती हीरे जवाहरात, तो हजरत मैसरा फरमाते हैं कि मैंने बगैर कीमत के तो कोई काम किया नहीं है शहजादी। जब तक आप कीमत उजरत नहीं देंगी तो मैं तो ये काम नहीं करूंगा। तो आपने कहा ये हीरे जवाहरात जितने रखे हुए हैं, तुम इसमें से जितना हिस्सा चाहो मैसरा तुम ले जाओ। तो कहा कि इतना बड़ा काम आप मुझे दे रही हैं कि अल्लाह के रसूल के पास मैं जाऊं आपका रिश्ता लेके, और आप उस काम की जो कीमत लगा रही हैं इस हीरे जवाहरात से लगा रही हैं। यानी कहाँ रसूल खुदा का मुकाम और कहाँ हीरे जवाहरात। तो खैर हजरत मैसरा रिश्ता लेके जाते हैं और इस तरह से अक्द होता है आपका। तो शादी से पहले और मैसरा से ये पूछा था कि मैसरा, ये तुम जो रसूल खुदा सफर पे गए थे और तुमने पूरे रास्ते इनको देखा है, तो इनमें कोई ऐब देखा तुमने? ये हिस्ट्री में है। मैसरा, तुमने इनमें कोई ऐब देखा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में? कहा शहजादी मैं क्या बताऊं, सारे रास्ते इतनी शदीद गर्मी पड़ी कि बयान से बाहर है। जब गर्मी पड़ती है तो बेतहाशा पसीना बहता है। जब बेतहाशा पसीना बहता है तो वो पसीना कपड़े में जज्ब होता है। जब हवा चलती है तो लोगों के पास से उसकी बू महसूस होती है। आप यकीन जाने शहजादी, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोशाक से सिवाय खुशबू के और कुछ नहीं महसूस किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जनाब मैसरा फरमा रहे हैं। पहली तिजारत का सामान ले जाने के बाद वापसी पे मैसरा से रसूल खुदा के किरदार के बारे में जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि आपके से तो कपड़े से, लिबास से, पसीने की ऐसी खुशबू आती है कि मैं क्या बयान करूं। आप ऐब की बात कर रही हैं, उनमें ऐब, मैंने उनमें कोई ऐब नहीं देखा। तो लिबास का दो काम है। ये जज्बाती टॉपिक है, मैं हो गया हूं थोड़ा सा, मुझे माफ कीजिएगा। कि शादी से पहले आप ऐब तलाश कर लें। अगर लड़की वालों ने लड़के में ऐब देखा है तो वहां ममानियत है। लड़के ने लड़की में ऐब देखा है तो वहां ममानियत है। जब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया और कोई ऐब नजर नहीं आया और शादी हो गई, निकाह हो गया, तो अब दूसरा फर्ज यहाँ पे ये बनता है कि अगर उसके बाद कोई ऐब मिले भी एक दूसरे में तो उसको छुपा दें। क्योंकि मैंने मर्द को औरत का लिबास बनाया है, औरत को मर्द का लिबास बनाया है। दोनों एक दूसरे के लिबास हैं, एक दूसरे को ऐब छुपाएंगे। जैसे वो सत्तारुल अयूब है, ऐबों को छुपाने वाला है, इस तरह मर्द अपनी ज़ौजा का, अपनी अहलिया का ऐब छुपाए, और अहलिया ने अगर मर्द का कोई ऐब देख लिया है तो वो उसको छुपाए। हमने तुमको एक दूसरे का लिबास करार दिया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपको क्लिप कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दीजिएगा, मुझे बताइएगा। आपके बताने से बड़ी हौसला अफजाई होती है। जज़ाकल्लाह, जज़ाक।